इमरान खान खिलाफ वादा माफ गवाह ना बनने ते पाकिस्तानी सरकार दा मुल्क रियाज वाले घेरा तंग। चलदा केस बदल देना दसदा है कि अदालतां आजाद नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ते सुनिया जे कि आफिया सदीकी दे वकील ने की बयान दिता है। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ 21 ਜਨਵਰੀ ਸਾਲ 2025 ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 22 ਜਨਵਰੀ ਸਾਲ 2025 ਹੈ। पाकिस्तान के नाल जुड़ियां ताज़ा तरीन खबरों से आप सब का स्वागत कर रहे हैं। शुरुआत करांगे इमरान खान के नाल जुड़ी वो खबर जिहदे च मलिक रियाज होना का नाम है। अपने सुनने और देखने वाले दस जाइए कि मलिक रियाज के उत्ते पाकिस्तानी सरकार वालों लगातार ये दबाव पाया जाता रहा कि ये जिहड़ा केस अल कादर ट्रस्ट के नाम तो है उहदे च इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनन। आख्या जाता है कि मलिक रियाज ही वो शख्सियत है जिहदे कोलों इमरान खान होना ने 190 मिलियन पाउंड बरामद करके पाकिस्तान दे विच अल कादर ट्रस्ट बनाई ताकि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ियार ने जिहड़े पढ़ सकन। मलिक रियाज वो वाहद पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकॉन है जिहड़ा इमरान खान होना दी गल मन के ये रकम देण दे उत्ते राजी होया। पर हुकूमत का यह आखना सीगा कि इस सारे मामले दे विच मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ गवाही देवे, जिहदे तो बाद इमरान खान होना दे खिलाफ गवाह ना बनन कारण मलिक रियाज होना दियां पाकिस्तान दे विच चलदियां हाउसिंग स्कीमां दे खिलाफ अटैक किए गए। सरकार वालों उन्हां दे दफ्तरां दे उत्ते छापे मार के रिकॉर्ड जिहड़ा वो कब्जे च लिया गया, जिहदे तो बाद मलिक रियाज होने इस वेले पाकिस्तान तो फरार ने और दुबई च लुके हुए ने। मलिक रियाज वाले इस घेरे नूं तंग करदे होए पाकिस्तानी सरकार ने UAE के जिम्मेदारां दे नाल राबता किया है और उन्हां नूं मलिक रियाज की गिरफ्तारी और पाकिस्तान हवालगी के वास्ते बाकायदा सरकारी पद्धर ते लिखिया गया है। मलिक रियाज ने पिछले साल जो उन्होंने दे रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले बैरिया टाउन के उत्ते छापे पे तो उन्होंने आख्या सीगा कि मेरे खिलाफ जिन्ना मर्जी जुल्म कर लवो मैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनागा। इस नाम उन्होंने दिता सीगा ट्विटर ते, जिहदे तो बाद हुण मलिक रियाज दियां पाकिस्तान दे विच जिन्नियां वड्डियां हाउसिंग स्कीमां ने उन्हां ते भी सरकार दी खास नज़र है और उन्हां दा रेट डाउन हो गया है। इहदे नाल नाल मलिक रियाज ने दुबई दे विच बैरिया टाउन के नाम दे नाल एक नवां मनसूबा शुरू किया है, जिहदे बारे पाकिस्तानी सरकार के महकमे नैब वालों ये ऐलान किया गया है कि मलिक रियाज के इस मनसूबे दे विच कोई पाकिस्तानी इन्वेस्ट ना करे। अगर किसी ने ये इन्वेस्टमेंट की तो इनू मनी लॉन्ड्रिंग का जी वो शुमार किया जाएगा, यानी गैर कानूनी तरीके दे नाल दौलत नूं मुल्क तो बाहर खड़ना। मलिक रियाज वालों हजे तक और उन्होंने जरिए ने जिहड़े किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिता जा रहा, पर आम सियासी पंडित ने जिहड़े उन्हों का यह आखना है कि इस सब घेरा तंग करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मलिक रियाज नूं तंग करना है, क्योंकि सरकार उहदे कोलों इंतकाम लै रही है कि उन्हें इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह ना बन के सरकार का साथ नहीं दिता। जबकि मलिक रियाज इस तो पहलों भी कह चुके सन कि मैं किसी किस्म की गवाही नहीं दांगा और ना वादा माफ गवाह बनागा, जो सरकार ने करना है कर लवे। इस तो पहलों भी मलिक रियाज होने ने जिहड़े उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानां दे नाल संबंध रहे ने, भावें वो नवाज शरीफ होने होण, आसफ अली जरदारी होने होण या इमरान खान होने होण। मलिक रियाज दे हर दौर दे विच हर पाकिस्तानी सियासतदान दे नाल ताल्लुक वास्ते रहे ने। इमरान खान तो अड उन्हां दे नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी होना दे नाल हाल हालात कदी बिगड़ते रहे कदी बनते रहे। मलिक रियाज वालों आसफ अली जरदारी होना नूं बाकायदा कराची और लाहौर दे विच बैरिया टाउन दे अंदर बंकर घर ने जिहड़े वो बना के दिते गए ने, जिन्हां नूं बिलावल हाउस के नाम दे नाल जाणिया जांदा है। ये सारे मामले के उत्ते जदों मलिक रियाज के दिवाले हुक्मरान धड़े च पाकिस्तान मुस्लिम लीग वालों घेरा तंग किया जा रहा है, आसफ अली जरदारी और बाकी सारियां सियासी पार्टियां बिल्कुल चुप ने। पर मलिक रियाज वालों हजे तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई। उन्होंने आखिरी ट्विटर सना तो 8 जदों चलते बेंच चो केस बदल दिता जाएगा तो फिर अदालतां कित्थों आज़ाद रहणगियां, ये आखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह होना दा, जिहड़े कल सुनवाई कर रहे सन उस केस की जिहड़ा हुकूमत के खिलाफ जाण दा खतरा सीगा, जिहदे तो बाद राते रात इस केस के बेंच नूं बदल दिता गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वालों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार नूं तलब किया गया, पूछा गया कि एक ही मजाक है। उन्होंने दसिया गया कि जी गलती दे नाल ये है जिहड़ी केस या ये सुनवाई तुहाडे कोल लग गई, जबकि आईनी बेंच कोल जानी सीगी, जिहदे ते मंसूर अली शाह होना ने आख्या कि जे गलती होई सीगी ते ये केस कदों दा चलन डिया सीगा, पहलां ते लगन नहीं सीगा डिया, जे गलती दे नाल लग गया तो की इनू इस करके बदलिया गया कि इस बेंच का हिस्सा मैं और जस्टिस अकील होने ने। ਇਹਦੇ ਤੇ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार का आखना सीगा कि एक रिसर्चर विंग है जिहदे विच जिम्मेदार इन्हां केसां नूं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किहड़ा केस किहड़े बेंच या किहड़े जज दे नाल लगेगा। इहदे जस्टिस मंसूर अली शाह होना दा आखना सीगा कि असीं भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा आ,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁੰਗਰਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 26ਵੇਂ ਆਈਨੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫਰੀਦੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਲੋਕ, ਹਕੂਮਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਆਫਰੀਦੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਲਾਈਵ ਸਟੀਫਰਡ ਸਮਿਥ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਫਰਡ ਸਮਿਥ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਟੀਫਰਡ ਸਮਿਥ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ B, C ਔਰ D ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਨ A ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਫੋਜ਼ੀਆ ਸਦੀਕੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰ ਉਮੀਦ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੀਫਰਡ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਖ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਂਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੱਜ 21 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਆਉਂਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।